सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। पंजाब की गल कर लईए तो पूरे पंजाब दे विच किसानां ने मोर्चे ला दिते तो गुरु की नगरी दे विच सिख जथेबंदियां ने भी SGPC का दफ्तर घेरिया। मुद्दे किहड़े ने सारा डिटेल दे विच दसांगे। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे अज लोक सभा दे विच एक वड्डा ते हैरानीजनक खुलासा होया, जिस तो बाद अकाली दल अते MLA सुखपाल सिंह खैरा हुण कैप्टन साहब नूं घेरन लगे ने। भारत ठीक होने वाले मरीजों की गिणती विच भी मोहरी है ते रोजाना सामने आने वाले मामलों की गिणती दे विच भी मोहरी है। सैनी नूं अतवादी ऐलानण दी मंग होण लगी है, पर सैनी पुलिस नूं हाले तक लभ्या भी नहीं है। अज लोक सभा दे विच की होया, किहड़े लीडर ने की कहा, सारा दसांगे। किन्नी कुछ सियासत हुई, तुहाडे मुद्दे किन्ने चुके गए, इस बारे हुणे दस दिंदे आ कि कोई मुद्दे दी अजिहे दी गल नहीं हुई। किहड़े पंजाबी गायक किसानां दे हक दे विच नितरे ने, सारियां खबरां विस्तार दे विच दसांगे। पूरी दुनिया दे नाल जुड़ियां अहम खबरां दे इस बुलेटिन दे विच सब तो पहलां आपां कोरोना वायरस दी अपडेट जान लैंदे आ। पूरे भारत दे विच इस वक्त 9,86,598 एक्टिव मरीज ने। ठीक होने वाले लोगों की गिणती है जिहड़ी 37,80,107 हो गई है अते पूरी दुनिया दे विच ये गिणती सब तो वध है हुण तक। ठीक होने वाले लोगों की गिणती दे विच जॉन हॉपकिंस यूनीवर्सिटी दे आंकड़ियां दे मुताबिक जानकारी है। मौतां पूरे भारत दे विच 79,722 हो चुकियां ने। पूरी दुनिया की गल कर लईए तां दुनिया भर दे विच मौतां की गिणती 10 लाख तक पहुंचण वाली है, 9,25,000 हो चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की गिणती 1,96,00,000 है ते कुल जिहड़े पॉजिटिव केस ने पूरी दुनिया दे विच 2,90,00,000 ने। पंजाब की गल कर लईए तां पंजाब दे विच मौतां की गिणती 2,400 तक पहुंच गई है। कुल पॉजिटिव मरीजों की गिणती 80,000 पार कर गई है। ठीक होने वाले मरीजों की गिणती 60,000 के नेड़े पहुंच गई है ते एक्टिव केस ने जिहड़े सूबे दे विच 20,000 पार कर चुके हैं। पंजाब दीयां खास खबरां शुरू करन तो पहला असीं जरूर उस लीडर नूं याद करना चाहांगे, दिल्ली दे रहण वाले सी पर अफगानिस्तान दे सिख लीडर सीगे भाई खजिंदर सिंह खुराना। इन्हां दी बेवकती मौत हुई है। अचानक इन्हां दी मौत की खबर आई है। अफगान हिंदू सिख वैलफेयर सुसाइटी के प्रधान सरदार खजिंदर सिंह खुराना 13 सितंबर नूं दिल्ली दे विच सदीवी विछोड़ा दे गए ते उन्हां दी जिहड़ी अंतिम अरदास है वो 15 सितंबर नूं कीती जावेगी। खजिंदर सिंह खुराना ने यूनाइटेड सिक्स जथेबंदी नाल रल के अफगानी हिंदू सिख भाईचारे दे लई काफ़ी काम कीता सी। अफगानिस्तान दे विच सिख ते हिंदू भाईचारे घट गिणतियां दे वजों रहिंदे ने ते उत्थे उन्हां दे हालात बहुत ही तरसयोग बने हुए ने। अफगानिस्तान दे विच सिखां दे इतिहासिक गुरुद्वारे भी हैगे ने। खजिंदर सिंह खुराना ने एक किताब लिखी सी, काबुल दी संगत ते अफगानिस्तान दा संखेप इतिहास। एक किताब लिखी सी जिस दे विच अफगानिस्तान दे विच रहिंदे हिंदू सिखां अते जिहड़े इतिहासिक गुरुद्वारे ने उन्हां दे बारे विस्तार दे विच लिखिया गया सी अते खास तौर ते अफगानिस्तान दे हिंदू सिख भाईचारे दे लई ये जाहिर तौर ते वड्डा नुकसान है। जागो पार्टी दे प्रधान मनजीत सिंह GK ने भी फेसबुक ते इन्हां दे बारे शब्द लिखे ने कि जदों अफगानिस्तान दे सिखां दी लड़ाई लड़ी तां इन्हां ने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया सी ते मैनूं इन्हां दी बेवकती मौत ते डूंघे दुख दा एहसास है। पंजाब दीयां खास खबरां दे विच सब तो पहला गल करांगे पंजाबी मां बोली दी। संसद दे विच पंजाबी मां बोली दा मुद्दा उठिया। आनंदपुर साहिब तो कांग्रेसी सांसद मैंबर मनीष तिवाड़ी ने लोक सभा दे विच पहला जिहड़ा दिन सीगा मॉनसून सैशन दा उहदे विच जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी भाषा नूं अणदेखिया करन दा मुद्दा चुक्या ते मंग कीती कि पंजाबी नूं जम्मू कश्मीर दीयां दफ्तरी भाषावां दे विच शामिल कीता जावे, क्योंकि इस खित्ते दे लखां लोक पंजाबी बोलते हैं। मनीष तिवाड़ी ने सदन के स्पीकर नूं कहा, कुछ तत्थ उन्होंने पेश किए जो तर्क दिते इस मंग नूं लैके। कहा कि महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब ने 1808 दे विच जम्मू जित्तिया सी। 1820 दे विच जम्मू की जागीर महाराजा गुलाब सिंह दे पिता मियाँ किशोर सिंह जामवाल नूं दित्ती सी। 1822 विच उन्हां खुद गुलाब सिंह नूं जम्मू दा राजा बनाया सी। उन्हां कहा कि पिछले 200 सालां तो जम्मू ते इस दे नाल लगदे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ MP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ MLA ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ आर्डिनेंसा के बारे। सम्मानीय सदस्य ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के कारण किसानों को, राज्य को विचार में नहीं लिया गया, लेकिन मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि ये ऑर्डिनेंस लाने के पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इसी मुख्यमंत्रियों ने इस समिति के सब मुद्दों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि ये बिल आना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसमें संदेह नहीं है। सो केंद्रीय मंत्री ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਹੁਣ ਥੈਲਿਓ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਹੁਣੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਸਤਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ ਵਰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇजेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਹਟੇ, ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੀਡੀਆ
मीडिया भी इस चीज़ ते जोर देवे। बहुते किसान थोड़ी ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ, ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ MSP ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਜੋ SCBC ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰੂਪ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਗੁਟਕੇ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ 36 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ? 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰੂਪ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 7 ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਰੂਪ ਬਿਰਧ, 4 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਸਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਰੂਪ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ CPI ML ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੌਲਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਐਂਡ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੈਣੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰੂਗਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉੱਠੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ RHC ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰੂ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ BJP ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ NCB ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ NCB ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ NCB ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ NCB ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ
ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿੱਘਰ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਘੜੌਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ 35 ਤੋਂ 40 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੇਮੌਸਮਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੂਆਂ ਨੇੜੇ ਐਸਡੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਫੋਟੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਚਿਪਕਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 4 ਕਦਮ ਮੂਹਰੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਝੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਛਪਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। यानी कि मैटरनिटी लीव होंदी है जो गर्भवती हालत दे विच बच्चा पैदा करदियां ने कोई भी मुलाजम, तो उन्होंने छुट्टी जिहड़ी उस तो पहलां ते बाद चों मिलदी है ते वो छुट्टी हुण मिड डे मील वर्करां नूं भी महिला वर्करां नूं भी मिलिया करेगी। तरनतारन तो लुੱਟ ਦੀ खबर है। पट्टी शहर के सरहाली रोड स्थित एक कोरीयर सर्विस देने वाली ब्रांच के अंदरों दिन दिहाड़े ਲੱਖਾਂ रुपए की लुੱਟ की गई। जानकारी मुताबिक सुपरवाइजर गुरजंट सिंह ने दस्सिया कि दफ्तर अंदर जो काम कर रहे सी तां 2 नौजवान दफ्तर दे विच वड़े, पिस्तौल ताण के उहदे कोलों कोरीयर दी 4,98,000 ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1550 ਰੁਪਿਆ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜਾਂ, ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ उपलब्ध होगी। www.kisanmela.pau.edu ਇਹ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ HCL
HCL, ट्राइडेंट, लेंसकार्ट ते जस्ट डायल समेत कई होर कंपनियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 24 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਗਾ ਜੌਬ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ www.pgrkam.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9882 19247। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੀਬ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਨਖਵਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਸਣੇ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 94,372 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 45,523 ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 43,718 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 94,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਸ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। NDTV ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। BJP ਦੇ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, DMK ਤੇ RLP ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ 13 ਦੇ 13 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ
मैं संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਕ ਪੰਡਿਤ ਜਸਰਾਜ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐਚ ਵਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ 13 ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ 0 ਆਵਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 0 ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ 0 ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ JNU ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 48,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੇ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਰੇਲਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਦਾ, ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਹਫਤੇ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੋ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖੁਦ ਬਚਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ UAPA ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੌਨ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 37,80,107 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 37,23,206 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,51,406 ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਛੋਟ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਮ ਤੇ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਤੇ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ 3800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90% ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 10% ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। NTA ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 85 ਤੋਂ 90% ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਸੂਤੀ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਤੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 20 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਿੰਧੂਪਾਲ ਚੌਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਗਾਂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਜੇ, ਭੀਰ ਖੜਕਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰ ਤੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਧੂਪਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਨਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3 ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਗਪੁਜੇ, 3 ਭੀਰ ਖੜਕਾ ਤੇ 3 ਨਿਵਾਰ ਤੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 15 ਮਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੇਵਾਦਾ ਦੇ ਰਿਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ AP ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦਾ ਜੇ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਨਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ 2 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੀਓ ਟਿੰਟੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਹਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਸੋ 45,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਵਿਦ ਅਫਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਵਿਦ ਅਫਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਪਰਸੀਆ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਜ਼ਿਮ ਮੌਸਾਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਵਿਦ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਕਾਰੀ ਤੇ ਹਸਨ ਤੁਰਕਮਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਫਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਵਿਦ ਅਫਕਾਰੀ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕੋ ਰੋਮਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਿਦ ਅਫਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 85,000 ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਅਫਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਵਿਦ ਅਫਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।